నమస్తే, వెల్కమ్ టు BCN న్యూస్. నా పేరు మానస. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ లో ఘనంగా తొలి స్నాతకోత్సవం. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, సీఎం చంద్రబాబు. జమిలీ బిల్లుకు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మద్దతు తెలిపిన టీడీపీ. జమిలీ ఎన్నికల వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉందన్న కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని. గురువాయిగూడెం మధ్య ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్న సినీ దర్శకుడు వంశీ. ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికిన అధికారులు. పసిఫిక్ ద్వీప దేశాన్ని కుదిపేసిన భారీ భూకంపం. నేలమట్టమైన పలు భవనాలు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ లో జరిగిన తొలి స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రపతికి శాలువా కప్పి సన్మానించారు. అలాగే తిరుమల శ్రీవారి మెమోంటోను బహుకరించారు. తర్వాత జరిగిన కార్యక్రమంలో 49 మంది MBBS విద్యార్థులకు రాష్ట్రపతి పట్టాలు అందజేశారు. మెరిట్ సాధించిన 4 విద్యార్థులకు బంగారు పతకాలు బహుకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతితో పాటు రాష్ట్ర గవర్నర్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రులు ఆయుష్, ప్రకాష్ రావు, రాష్ట్ర మంత్రులు నారా లోకేష్, సత్యకుమార్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. के इस पवित्र स्थल पर मैं पानकाल स्वामी को सादर नमन कर मेरी प्रार्थना है कि भगवान लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव प्राप्त होता रहे। यहाँ अध्यापन करने वाले आप सभी विद्यार्थियों और प्राचार्यों का ये सौभाग्य है कि आपको भगवान विष्णु के पानकों का मधुर प्रसाद मिलता रहता है। एम्स संस्थान को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहा जाता है। स्वास्थ्य रक्षा की हमारी परंपरा के अनुसार आयुर्वेद अथवा आयुर्विज्ञान से अच्छे आहार विहार तथा दिनचर्या और ऋतुचर्या पर जोर दिया गया है। इस प्रकार की विकार मुक्त जीवन शैली के बल पर मनुष्य दीर्घायु भी होता है और स्वस्थ भी रहता है। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञ, जिनसे डॉक्टर भी शामिल है, अनेक अध्ययन प्रकाशित कर रहे हैं जिनके विषय को साइंस ऑफ लंजीविटी कहा जाता है। ये साइंस ऑफ लंजीविटी आयुर्विज्ञान का आधुनिक रूप है। हमारे परंपरा में आयु और आरोग्य अर्थात दीर्घायु होने और रोगमुक्त एवं स्वस्थ रहने की प्रार्थना की जाती है। आयु और आरोग्य एक दूसरे के जुड़े हैं और एक दूसरे के पूरक है। ये होलिस्टिक हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देने के ये पद्धति है। आपके इस संस्थान का ध्येय वाक्य है होलिस्टिक हेल्थ केयर तथा हेल्थ केयर फॉर ऑल के आदर्श से प्रेरित है। सकल स्वास्थ्य सर्वदा ये मोटो आपके संस्थान का उच्च आदर्श है। Relentless promotion of holistic health and ensuring health for all
should be the guiding principle of every medical professionals of this institute. Today is a great occasion. I am very happy to see all of you first convocation. In this background, I want to tell only one thing. All of us has to take as a model for all our inspiration, none other than Her Excellency President of India. She was born as an ordinary woman. Now she has achieved extraordinary excellence. President of India position, first citizen of India position, that is her achievement during our lifetime. By paying 10 rupees, anybody can have a treatment in All India Institute of Medical Science. That is the best service available for all of you. 9 years institute, what is our rank? All India level, all among all India medical sciences. He said 8. Why can't we achieve number 1? This is where I am requesting you, always aim high. You will reach it. I am confident. జమిలీ బిల్లుకు మంగళవారం పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో టీడీపీ మద్దతు తెలిపింది. జమిలీ బిల్లుకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు లోక్సభలో తెలిపారు. జమిలీ బిల్లును తదుపరి చర్చకు తీసుకుపోవడంపై ఇవాళ లోక్సభలో ఓటింగ్ ప్రక్రియ చేపట్టారు. కొత్త పార్లమెంట్ భవనంలో తొలిసారి ఓటింగ్ జరుగుతుందని, లోక్సభలో పూర్తి ఎలక్ట్రానిక్ పద్దతిలో ఓటింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుందని అన్నారు. ఓటింగ్ విధానాన్ని సభ్యులకు లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ వివరించారు. బిల్లు ప్రవేశపెట్టడాన్ని స్వాగతిస్తూ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మార్పునకు సీఎం చంద్రబాబు ఎప్పుడు ముందుంటారని తెలిపారు. జమిలీ ఎన్నికల వల్ల ఎన్నికల ఖర్చు తగ్గుతుందన్నారు. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏ విధంగా చెబితే ఆ విధంగా నడుచుకుంటామని తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం జమిలీ ఎన్నికల కోసం పార్లమెంట్లో చట్టం చేయబోతోందని, దానిని అంతా ఆమోదించాలని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ వెల్లడించారు. Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation, One Election bill. Sir, our party's... ఏలూరు జిల్లా నూజివీడులో దివంగత నేత గౌతు లచ్చన్న విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో వైసీపీకి చెందిన మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ పాల్గొనడంపై టీడీపీ నేత బుద్దా వెంకన్న స్పందించారు. జోగి రమేష్తో టీడీపీ నేతలు వేదిక పంచుకోవడాన్ని బుద్దా తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. అలాంటి వ్యక్తులతో టీడీపీ నేతలు అంటకాగితే తామెలా పోరాటం చేయాలని ప్రశ్నించారు. అసలు పార్టీలో ఉండాలా వద్దా అనే ఆలోచన వస్తుందంటూ బుద్దా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే ఆ సభలో మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి ఉండడంతో చివరికి వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సి వచ్చింది. నియోజకవర్గంలో గౌతు లచ్చన్న గారి విగ్రహావిష్కరణకి జోగి రమేష్ దానికి హాజరవడం, జోగి రమేష్ హాజరైన మా పార్టీ చెందినటువంటి నాయకులు, ఈరోజు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఆ ఊరేగింపులో జీపు మీద వెళ్ళడం, అలాగే వేదికను పంచుకోవడం అనేది యావత్ రాష్ట్రమే కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ధర్నాలు రాస్తారోకోలు చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్తాపం కలిగించండి. జోగి రమేష్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీద దాడి చేసి అసెంబ్లీలో ఒక 10-15 మంది చెత్తగాళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబం గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళలో జోగి రమేష్ ఒకడు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి గుండెల మీద కొట్టినటువంటి వ్యక్తి జోగి రమేష్. కానీ అలాంటి జోగి రమేష్తో వేదికను పంచుకోవడం అనేది, అలాగే ఊరేగింపులో పంచుకోవడం అనేది మా నాయకులు యావత్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అభిమానించే వాళ్ళని, తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు, నాయకులు, అలాగే వ్యక్తులు కూడా చంద్రబాబు గారికి పార్టీతో సంబంధం లేకుండా చాలామంది దేశవ్యాప్తంగా ఆయన అభిమానిస్తారు. వాళ్ళందరినీ కూడా గుండెల మీద తన్నినట్టు అయింది. అయితే వాళ్ళని నేనేం వ్యక్తిగతంగా విమర్శించను. ఆ పాల్గొన్నటువంటి నాయకులందరూ కూడా వ్యక్తిగతంగా మంచి వ్యక్తులే. వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళని విమర్శించడం కానీ లేదా ఇదిని ఇచ్చేయడం కానీ జోగి రమేష్తో వేదిక పంచుకోవడం అనేది ముమ్మాటికి తప్పే. దాన్ని ఇక నేను కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు చెప్తా. ఆ చెప్పే అధికారం నాకు ఉందా, చెప్పే రైట్ ఉందా నాకు. ఏంటి పార్టీలో
క్రమశిక్షణ లోపిస్తుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ 23 సీట్లకు వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక జీవితంలో కోలుకోదు అన్నాక ఈ పార్టీ 134 స్థానాలకి తెలుగుదేశం సింబల్ మీద గెలిచిందంటే ఓన్లీ వన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబం తప్ప వేరే వాళ్ళు కాదు. అందులో మా పార్టీకి సంబంధించిందే చెప్తున్నాను నేను. ఇందులో వేరే ఇది కాదు. కూటమి కలయికలో మాకు ఇంకా అయిపోయింది. మా పార్టీకి సంబంధించింది ఓన్లీ వన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఫ్యామిలీ. మేము కూడా ఉడత సాయమే. చంద్రబాబు గారిని ఎవరైనా తిడితే తిట్టాము, లేకపోతే ఎవరన్నా ఇలా వస్తే వెళ్ళాం తప్ప మా వల్ల ఏముండదు. కాదే మేము ఉడతలాగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద దాడి చేసినా, చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద మాట్లాడినా, చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబం గురించి మాట్లాడినా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరూ కూడా సహించే వ్యక్తులం కాదు. ఇవాళ ఇంతమంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇదంటే ఎందుకు వచ్చారంటే మేమందరం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వ్యక్తిగత అభిమానులం. మేము కార్యకర్తల గురించి నిలబడే హక్కు నాకుంది. ఇవాళ రాష్ట్రం కాదు, దేశం కాదు, ప్రపంచ దేశాలలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబం అభిమానులు అందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు. ఏదో మేము వెళ్ళింది తప్పు అనేయడం కూడా ఏదో కరెక్ట్ కాదు. మీరు అలాగని మీరేదో ఇదని కూడా చెప్పట్లే. మీరు మంచి వ్యక్తులే. వ్యక్తిగతంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి 3 వ్యక్తులు మంచోలే. అసలు దాంట్లో రెండో క్వశ్చనే లేదు. ఆ ఊరేగింపు వచ్చినప్పుడన్నా, ఆ ఊరేగింపులో జీప్ ఎక్కినప్పుడన్నా మీరు దిగిపోయి ఉండాల్సింది, లేదా తర్వాత వేదిక మీదన్నా మీరు దిగిపోయి ఉండాల్సింది. దీన్ని ఎలాగా ఇచ్చేస్తారో మీరు కూడా ఒకసారి ఇచ్చేయాలి. మీరే చట్ట వ్యక్తులని మాత్రం నేను చెప్పను. అంటే రాజకీయం అంటే అసలు ఉండాలా లేదా, ముందు రాజకీయాల్లో ఉండాలా లేదా అనే థాట్ కూడా నిజంగా నిన్న నుంచి నాకు వస్తుంది. ఇదేదో ఆషామాషిగా నేను చెప్పను. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురువాయిగూడెం గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ మధ్య ఆంజనేయ స్వామిని ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు వంశీ దర్శించుకున్నారు. స్వామివారి దర్శనం కోసం కుటుంబ సమేతంగా ఆయన మంగళవారం మద్ది క్షేత్రానికి చేరుకున్నారు. తొలుత ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేశారు. అనంతరం ఆయనకు ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక దర్శనం నిమిత్తం ఏర్పాట్లు చేశారు. తదనంతరం అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం పలుకగా స్వామివారి చిత్రపటాన్ని, ప్రసాదాన్ని ఆలయ పర్యవేక్షణాధికారి జవ్వాది కృష్ణ అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు వంశీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ మధ్య ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోవడం తనకెంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఇక్కడ వాతావరణం లాగే ఉందండి స్వామివారి దర్శనం కూడా. ఈ స్వాములందరికీ కూడా కృష్ణ గారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పడం తక్కువ, ఇంకా ఏదో చెప్పాలి, చేయాలి. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.